الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسأل الرب والهجام والإمام الطيبة والهرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج راغبا فعنا ببركاتهم وقنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمرنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. حسسنا خصوصا لذا المسيح وحبيبنا شفيع رسول الله
محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم، وأزواجه وأهل بيت رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأرواح أصحاب رسول الله أجمعين، التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ووصولهم وقرهم ثم إلى أرواح آبائنا خير الأنبياء والمرسلين، وأرواح ملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وأرواح أربعة الإمام المجتهد المباركين في الدين والدنيا والآخرة، ولجميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للدرك وللبكي وللمعنى وللأمود وللبدل وأهل النوبة، وخصوصا لأرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغربها، وجميع أرواح من سلسلة علي بالغي أجمعين، ولأرواح أولياء سالة الأمريكا وخرج ومن كل سماء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ونخص خصوصا لصاحب الحوض للإمام الكتب الشيخ فخر الوجود شيخ أبي بكر بن سالم رضي الله عنه، وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح أولياء في بلادنا، خصوصا الإمام الكتب الحبيب حسين بن بكر يوسف بركة، وخليل ماجد القادر، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، وابن الحبيب محمد، وسيد الحبيب عبد الرحمن، ووالد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب عبد الله بن حسين الطاسي، والحبيب علي بن حسين الطاسي، وابن الحبيب حسين، والحبيب سليم بن احمد بن جند، وابن بن عمر، والحبيب عبد الرحمن بن احمد بن عبد القادر الزنقاء، وصاحب بقيته ووصوله مؤمن الرجاء، وسلسل المستقيم ربنا في المنصور، الحبيب علي بن احمد بن عبد الحبيب محمد بن علي بن عبد، والحبيب محمد البكر والطاس، وابن شهاب بن مسلم شهاب، واولادهم وازواجهم ومن انتسب اليهم، ولأرواح وصاحب الكتاب الإمام الشيخ محمد بن عمر النووي رضي الله عنه، والإمام جلال الإمام سيدي رضي الله عنه، ورسولهم، وثم إلى الوالدين ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وجداتنا وجداتهم، خصوصا disebutkan nama arwah masing-masing. ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم مفردة من غفر النيران، وجعل قبورهم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل قبورهم مع النبيين الصديقين الشهداء الصالحين، وحسن أولئك الرفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل قبورهم يا الله بالماء والبرد والبلد، ويعيد علينا يا الله من الحاضرين من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم ومعونتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية شفاء يا الله بدون الحاجات وتيسير المرض والعافية والسلامة والصحة والسعادة والبركة على مناويتنا ونية الحاضرين حاجتنا وحاجاتهم، وعلى هذا النية ولا كل نية صالحة، وعلى مناوي أسلافنا الصالحين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والانتفاع والاستفادة والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى، يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن، يا عالم سر منا لا تهلك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله فحمدا لرب خصنا من محمد.
نبينا سيد كريم الآباء والأمة، نبينا ونبيكم سيدنا مولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua berkumpul kembali dalam kebaikan yang sungguh agung, azim dan penuh keberkahan di dalam majlis yang pada kesempatan malam ini Allah takdirkan kita berkumpul bersama-sama. Semoga tujuan daripada hidup dunia kita sampai meninggal kita dapatin, yaitu mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasulullah, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, yang mudah-mudahan bahwa kita semua hidup selamat hasanat dunia sampai akhirat. Allah hidupin kita bawa iman, bawa cinta sama Rasulullah, keluarganya Rasulullah, dan semua yang berhubungan dengan Rasulullah kita siarkan. Maka insya Allah hidup kita besok di akhirat Allah senangin dunia sampai ke senangin Allah dunia sampai akhirat. Allah tetapin hasanah dalam urusan hidup kita, usaha kita, keluarga kita. Allah kasih kita semua dapat berkah dalam urusan diri kita, pekerjaan kita dan keluarga kita. Allah sembuhin penyakit yang ada dalam tubuh kita semua. Allah kasih cahaya dalam hati kita. Allah hidupkan sampai meninggal dalam keadaan hasanah hingga husnul khatimah dalam akhirat, berkumpul fi tahta liwa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisafa'ati amin ya rabbal alamin. Khusus guru kita Ustaz Muhammad Zain bin Haji Tabrani, mudah-mudahan Allah SWT beliau Allah kasih panjang umur barakah, kasih lancar urusannya, tetap awet muda ya, Allah kasih bagus urusannya, mudah-mudahan makin semangat terus untuk ngajak kita bersama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga sahibul bait yang Masya Allah akhin al-mahbub, saudara kita Bapak Iwan, Masya Allah, mudah-mudahan beliau keluarganya semuanya kasih sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Berkah semua yang hadir pada malam ini juga dapatkan hal yang sama dalam ridhonya Allah semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita semua bisa kumpul di tempat dan kita semua mengingat bahwasanya kepentingan dalam urusan kita duduk di majelis ilmu adalah kewajiban. Ya, seupaya-upayanya orang duduk di pengajian belum tentu dipilih Allah bisa dapat duduk. Kalau orang tanya pengen ngaji, semua bilang pengen ngaji, belum tentu orang bisa datang. Kalau dia datang, itu adalah kehendak dan juga takdir dari Allah, dipilih bisa dapat hadir. Ya, dan karunia yang terbesar bagi orang yang mengetahui tentang kemuliaan ilmu itu, saudara, nggak ada tara bandingannya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Apa-apa yang ada di dalamnya sungguh sangat luar biasa, sehingga dikatakan seandainya ada di antara kalian mengetahui akan pentingnya duduk di majelis ilmu, maka pasti kalian akan berlomba-lomba untuk membayarnya dengan 30 nyawa kalian agar bisa duduk di majelis ilmu. Saking besarnya itu keutamaan majelis ilmu. Ya, seandainya dia tahu dan dia bisa harus membayar, maka pasti dia akan membayar dengan 30 nyawanya dia demi dapetin itu duduk di majelis ilmu. Nah saudara, kita dapetin duduk di majelis ilmu, langkahnya enak, ringan, cakep, mudah. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan kita istiqamahin sampai meninggal dunia, kita cari ridhonya Allah dari majelis-majelis ilmu, dari guru-guru kita semua, hingga kita semua dapat pertolongan. Kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, dapat pertolongan, syafaat besok di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena kelasnya beda ya, kelasnya beda orang ngaji sama orang kagak ngaji. Walaupun dia pergi haji, walaupun dia rajin sedekah, walaupun dia rajin beramal soleh, walaupun dia sering umrah, sama orang yang rajin ngaji beda kelasnya ya, beda kelasnya. Satu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur, dan ketika tiba Rasulullah bangun di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat ada iblis. Itu iblis, saudara, lagi bolak-balik ke masjid, dari masjid balik lagi keluar, bolak-balik sampai akhirnya Rasulullah SAW tanya, ya iblis, apa yang ente kerjain? Pergi bolak-balik dari sini ke sono, dari sini ke masjid, ngapain ente? Gak,
saya pengen ke masjid nggak jadi, bolak-balik. Saya pengen pergi ke masjid, mau ganggu orang yang lagi ahli ibadah yang lagi ada di dalam masjid, tapi mau lewatin itu tangga masjid, ada orang ahli ilmu lagi tidur. Saya bolak-balik nunggu kapan kesempatan orang ahli ilmu itu pergi, saya masuk ke dalam masjid untuk ganggu orang yang ahli ibadah. Kata Rasulullah, kenapa nggak ente masuk aja langsung ganggu itu orang yang ahli ibadah? Kata ini iblis, ya Rasulullah, kalau saya ganggu itu orang ahli ibadah dalam masjid, dan pada akhirnya saya melewati orang ahli ilmu itu, orang yang rajin ngaji itu, rajin tuntut ilmu itu, kemudian terganggu tidurnya hingga dia bangun, maka sia-sia amal-amal saya di dalam mengganggu orang ahli ibadah. Karena ketika saya ganggu orang ahli ibadah dan bangun orang ahli ilmu, maka orang ahli ilmu itu akan mengajarkan ilmu kepada dirinya untuk tentang bagaimana cara menghindari daripada perkara-perkara yang tidak baik, maka pastilah aku akan sia-sia. Artinya orang yang berilmu tidurnya udah cakep, ya. Ada orang datang ke pengajian, duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, dia datang ke majelis ilmu hanya duduk, wa nama fanama alaihim, kemudian dia tidur, dia duduk ngaji di majelis ilmu cuma tidur, maka dia punya derajat yang lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah pagi, siang, sore, malam. Tidurnya dia di pengajian kadang ngaji, cuma duduk doang, maksudnya nggak dengerin ilmu apa, dia duduk aja di situ, maka dia lebih baik pahalanya daripada orang yang ahli ibadah pagi, siang, sore, malam. Dan bagi dirinya, kata Rasulullah, akan lahir anak cucu keturunan yang besok jadi orang soleh. Subhanallah. Tuh, ya, orang katanya duduk ngaji doang, begitu pahalanya, ya, saking hebatnya tuh orang duduk ngaji. Kata Nabi, tidur ngaji yang penting asal datang, duduk doang, duduk ngeceduk di situ tuh, kemudian dia tidur aja, udah dapat pahala hasilnya luar biasa, lebih besar daripada pahala orang ahli ibadah pagi, siang, sore, malam. Nah, saudara, kemudian ada nggak caranya untuk kita menghindarkan itu semua perkara-perkara yang pada akhirnya mengganggu kita, baik urusan manusia, baik urusan jin, maupun perkara yang dapat mengganggu kita dari syaitan itu? Saudara, Rasulullah SAW menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Zakaria Abi Hamid, ya, Imam Yahya Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ada Imam Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, lain lagi, ya, lain. Imam Nawawi dari Banten, ya, Imam Yahya Zakaria, Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Adhkar itu dari Irak, saudara. Nah, di dalam kitab itu dijelasin, Rasulullah SAW mengajarin kita kalau pengen beribadah, ngapalin ibadah, baik itu dalam urusan yang wajib, ya, khususnya, ya, dan umumnya yang sunnah, maka biasain baca surat An-Nas. Bacain surat An-Nas. Kalau kita mau wudu nih, saudara, supaya wudu kita khusyuk, baca surat An-Nas sebelum wudu. Wah, hakada, begitu juga kata Nabi SAW ketika kita lagi sholat, ya. Lagi mau sholat nih, saudara nih, banyak orang lagi sholat, dia cakap bacaannya, dia cakap, ya, rukun-rukunnya, tapi banyak hal yang gak dia sadarin ngeganggu dia dalam ibadah. Apa itu? Lagi sholat, jasadnya di situ, ruhnya di mana-mana. Lagi jasad, lagi sholat di situ, ruhnya lagi mikirin besok proyek gimana nih, ya lancar nggak ya. Lagi sholat di situ, urusannya utang gimana tuh ya, besok ditagih, udah itu lagi sholat. Nah, ini saudara penyakit yang bisa dihindari oleh kita dengan baca surat An-Nas. Kalau lagi sholat, mau sholat, ya, diajurin oleh Nabi baca istighfar sebelum Bismillahirrahmanirrahim, usolli, baca istighfar sesudahnya, kemudian baca surat An-Nas, kata Nabi, ya, diajurin oleh Nabi surat An-Nas, ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, banyak orang baca An-Nas juga banyak yang salah, ya. Orang surat baca An-Nas gak ada tasdid-tasdidnya. Kalau baca surat An-Nas di ujung ditahan, ya, ada tasdidnya tuh. Bukan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Itu saudara, itu salah. Ya, itu ada tasdidnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu ada tasdidnya semua, ya.
baca yang betul, maka kata Nabi, baginya terhindar akan ibadah tersebut dari gangguan baik manusia, jin, bahkan syaitan. Jadi kalau saudara pengen tahu rasanya sholat khusyuk, ya begitu. Pengen coba, bersihin tuh, ya, dari cara wudunya benar sampai ke masalah niatnya dia mau sholat baca surat An-Nas, maka bagi dirinya terhindar. Kemarin Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafid ngasih oleh-oleh, saya dengar tuh, ya, ada seseorang nanya tentang Habib, tolong kasih ilmu saya tentang bagaimana caranya supaya saya terjaga dari gangguan orang yang ahlu maksiat, orang-orang yang pengen niat jahat sama saya, orang-orang yang pengen niat ngerugiin saya, orang-orang yang niat ingin mengajak saya kepada keburukan, atau bahkan orang-orang yang hasud, orang-orang yang bugut, ataupun perkara-perkara yang kami dijaga dari daripada urusan gangguan syaitan, juga perkara-perkara yang akan membuat mudarat bagi kami. Kata Sayyidul Habib Umar, dikasih ilmu buat kita dari Rasulullah SAW, hendaknya iqra hadza fi kulli sabahan wa masa'an sab'a marrah. Kata beliau, bacalah di antara kamu baik pagi 7 kali, sore 7 kali. Pagi habis subuh, sore habis asar, baca sebanyak 7 kali masing-masing waktunya. Apa itu? Surat An-Nas. Kata Habib Umar, itu beliau katakan, orang baca itu, kata Rasulullah SAW, pagi sama sore surat An-Nas, maka terhindarlah dari apa-apa yang berhubungan dengan apa yang tadi dibahas tadi, saudara. Ada kan orang nggak semuanya senang sama kita, ada orang nggak semuanya pengen melihat kita cuma jadi orang baik. Ada orang yang punya sifat macam-macam, ya. Dia sadar nggak sadar, kita juga sadar nggak sadar, kadang-kadang suka ke bawah, ya. Kalau perkara ke bawah baik, bagus. Kalau perkara ke bawah buruk, nah ini saudara, apalagi orang perempuan, ya, orang perempuan kata dia ahli ibadah, habis bagus cakapnya gimana, tapi kalau dua perkara, dia punya mulut nggak bagus sama orang lain, habis pahalanya. Dia punya mulut nggak bagus sama suami, nggak habis pahalanya, habis itu saudara. Ya, maka dia diajurin, kata Habib Umar, bacalah pagi hari surat An-Nas. Siapa orang yang baca ini, maka dari pagi sampai ketemu sore dia dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang buruk ataupun orang yang akan berbuat buruk kepadanya. Tuh ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau dia baca sore, maka Allah jaga dirinya dari mulai malam sore itu sampai ketemu pagi dari perkara-perkara yang buruk. Wa ziyadah min Habib Umar, dan ditambahkan oleh Habib Umar juga, saudara. Kata beliau, kalau bisa setiap ba'da sholat suruh baca ayat kursi. Lah kita kalau orang tua kita dulu memang anjurin kita sabar habis sholat, dari Rasulullah SAW suruh baca ayat kursi. Lah kita baca kursi cuma kadang-kadang kalau lagi ada tahlilan aja, kalau udah ketemu acara majlis rotib baru baca tuh ayat kursi. Enggak kena, saudara. Padahal ada Nabi SAW min fadhailil amal, daripada keutamaan ayat kursi itu, atau khamsatul ayatul akhir min surat al-Baqarah, atau 5 ayat terakhir surat al-Baqarah, kata Nabi, dia orang yang baca dari mulai wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sampai amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Siapa orang yang baca satu kali aja sehari, dibaca tuh 5 ayat terakhir surat al-Baqarah tuh, siapa orang yang baca itu 5 ayat terakhir surat al-Baqarah, kata Nabi, jangankan dia baca di luar, seandainya di rumah dia baca sekali aja, maka 70 kanan rumahnya, 70 depan rumahnya, 70 kiri rumahnya sampai ke belakangnya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah SAW, dan keutamaan daripada ayat tersebut ketika dibaca oleh seseorang, seandainya bala musibah, malapetaka, banjirkah, ataupun satu kampung itu terbakar, kata Rasulullah, maka niscaya rumah yang dibacakan sehari sekali saja ayat tersebut, maka tidak ada api yang akan menyentuh daripada rumah yang dibacakan ayat kursi tadi. Tuh keutamaannya cakap. Dan orang yang di dalamnya dilindungi Allah dari gangguan manusia, gangguan jin. Penting kita pahami ayat kursi. Kita baca jangan lagi lewatin gunung ketemu behuging setan, jangan. Kita baca ayat kursi masa berhari, saudara. Kalau bisa sahabat kita keluar dari rumah jangan tinggalin tuh ayat kursi.
aman Rasul. Saya biasa melazimkan katanya tuh jamaah baca, setiap saya jalan kemana aja, mau jauh dekat saya suruh pada baca tuh. Kenapa? Karena punya keutamaan. Kata Nabi, kalau orang itu baca 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah ataupun ayat kursi tadi, seandainya kata Rasulullah dia berjumpa dengan seekor binatang yang paling buas sekalipun, maka niscaya itu binatang yang paling buas akan menghindar dari orang yang berhadapan, yang akan berhindar daripada orang yang melewatinya. Artinya dia lebih baik hindar daripada ketemu orang yang sehari baca sekali aja tuh daripada surat Al-Baqarah. Ada lagi apa keutamaannya dalam kitab Al-Adhkar dijelasin. Itu ayat kursi kalau antum baca malam hari ini mau tidur nih, niat pengen bangun malam jam 2. Saya pengen bangun malam jam 2. Kata Nabi, sebelum tidur bacalah 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, maka niscaya jam waktu yang antum inginkan untuk bangun nggak pakai digoyak, bangun. Terus itu orang bangun kata Rasulullah SAW. Pengen coba saudara, ya cuma jangan niat buat nonton Liga Champion. Olah niat pengen nonton apa pertandingan yang lain-lain, ya, tujuannya li ajal ibadah, buat ibadah, ya. Jadi begitu pentingnya begitu. Banyak orang yang cuma usolli, bismillah usolli, tapi banyak orang yang nggak banyak minta perlindungan, sehingga inna salati wa nusukinya bercampur sama macam-macam perkara, ya. Nah, saudara, maka pesan Rasulullah suruh baca itu keutamaan daripada orang yang melazimkan surat apa ya, An-Nas, dan juga surat ayat kursi. Itu saudara, ya. Ini manusia macam-macam, ya. Makanya kita sudah baca surat An-Nas tadi, ya. Saudara, itu salah satu hal yang paling penting dalam perkara keseharian kita. Baik, bertabaruk saja saudara. Tabaruk saja. Kita baca hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktharuhum alayya salatan. وقال صلى الله عليه وسلم صلاتكم على محافقة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كل جمعة 40 مرة محى الله ذنوبه كلها. وقال صلى الله عليه وسلم ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجابا حتى يصلي علي، فإذا صلي علي انحرق ذلك حجاب ورفع الدعاء أو كما قال Rasul SAW. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita bersabda, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Faqala Rasul, orang yang paling utama, orang yang paling tinggi, orang yang paling dekat, ya, kalau kata utama itu berarti orang yang besok paling depan sopnya bareng Nabi, ya, paling dekat sama Nabi, paling diperhatikan sama Nabi. Orang tersebut kata Rasulullah besok di hari kiamat, ya. Hari kiamat itu hari paling bingung saudara, hari paling bingung manusia deh. Bingung, gak ada tempat lagi buat manusia besok kecuali perlindungan dari Allah dan dari Rasul. Sementara kita dapat hadiah dari Rasulullah di dunia dengan kalimat jangan sampai dianggap sepele, ya. Apa itu? Kata Nabi, orang yang dekat denganku, orang yang paling utama besok di hari kiamat denganku adalah mereka yang hidup di dunia akhfaruhum, ya, lidahnya basah, diistiqomahkan, mudawamah, sering bersolawat kepada Nabi. Paling banyak kata Rasulullah adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Allah. Saudara, malam ini kumpul nih, ada yang tahu nggak kira-kira kalau sejam lagi kiamat? Nggak ada yang tahu, ya? Ada nggak? Kalau nggak sejam lagi, kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira kalau berapa menit ke depan umur kita dicabut ngomong?
la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Gak ada yang bisa tahu mundurin, apalagi juga bisa majuin. Itu hari, itu jam, itu menit, itu detik. Pertanyaan saya, kira-kira kalau 5 menit ke depan umur kita dipanggil Allah, dosa kita banyak, salat, puasa, maksiat, ya yang banyak kita perbuat daripada perkara yang kita tinggalin maupun yang kita lakukan. Saudara, kira-kira saudara punya waktu 5 menit lagi, Anda pakai buat apa? Saya tanya nih, jujur aja jawab. Ini ulama dalam kitab menanyakan tentang ini. Kalau Anda punya umur hidup di dunia tinggal 5 menit ke depan, Anda pakai buat apa? 5 menit buat sholat, kodok sholat, kodok puasa, nggak bisa kodok puasa. Begitu banyak ya kan? Kira-kira saudara apa yang digunakan Anda buat diampuni dosa di dalam 5 menit terakhir? Jawab dah, coba jawab. Jawab aja. Salawat. Anda baca istighfar atau baca salawat? Salawat. Baca istighfar atau baca salawat? Baca istighfar atau salawat? Baca salawat. Nah, saudara kan saudara punya urusan dosa sama Allah, ngapain jadi baca salawat sama Nabi? Ini pertanyaan untuk merangkum hidup kita di dunia ini. Siapa yang kita harus deketin selain Allah, Rasulullah SAW? Caranya gimana? Allah SWT akan kasih umur kita tinggal 5 menit. Yang kita gunain istighfar atau salawat? Salawat. Kenapa harus bersalawat? Sementara dosa kita sama Allah. Ulama seluruh dunia menjawab, sepakat seluruh dunia menjawab, ulama menjawab adalah keuntungan kita dalam 5 menit terakhir yang paling dekat sama Allah adalah dia bersalawat sama Nabi Muhammad. Kalau dia pengen minta diampuni dosanya, kalau dia pengen minta diterima tobat sama Allah, di 5 menit terakhir itu dia bersalawat. Padahal harus istighfar. Kenapa? Karena dia punya dosa sama Allah. Tapi ternyata saudara, istighfar cuma dapat pahala 1. Anda dapat pahala baca istighfar, tapi belum tentu istighfar Anda diampuni, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala 2. Dengerin baik-baik, dia dapat pahala 2. Apa itu pahalanya? Yang pertama, dia dapat pahala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia dapat keutamaan dan pahala, yaitu dengan dia baca salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali saja, maka seluruh malaikat Allah memohonkan ampun atas dosa orang itu dan mentasbihkan orang itu berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Ishfa' lana lana ya habibana, ishfa' lana lana ya habibana, laka syafa'at ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, alaka syafa'at wa hadha madnabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dekatnya seseorang kepada Rasulullah besok di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak salawatnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paling banyak. Itu keutamaan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi SAW bersabda, ingatin, catat, pahamin baik-baik keutamaan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku fi kulli jum'ah, di setiap hari Jumat, minimal 40 marratan, sebanyak 40 kali, kata Rasulullah. Dia baca salawat sebanyak 40 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Ya.
Mahallahu dzunubahu kullah, maka Allah ampuni, Allah hapus dosa-dosanya sekullah, semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aib di dalam pembahasan tentang ini dosa, apa yang dimaksud? Orang yang bersalawat kepada Nabi diampuni dosanya, ya, semuanya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala kuntu waqafa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin 8 marratan, sebanyak 80 di dalam hadis saya, sebanyak 80 kali. Wahai Rasulullah, kaifa salata alaika, salawatnya bagaimana ya Rasulullah yang paling bagus di hari Jumat? Qala taqulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'kil wahidah. Maka itu terhitung dibaca satu kali. Ikutin saya sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ulang lagi, boleh pakai baca ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, itu saudara dibaca satu kali. Keutamaan dari orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, maka diampuni dosa-dosanya kulah, semuanya diampuni dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, air di dalam ini pembahasan juga daripada dosa-dosa kecilnya diampuni semuanya Allah SWT, semuanya. Yang penting antum nggak pernah kufur, ya. Orang kufur itu siapa? Orang yang nggak bersyukur, ya. Orang, apalagi orang yang syirik, ya. Selagi antum nggak durhaka sama orang tua, semua dosa-dosa antum diampunin, dihapus, dihilangkan oleh Allah SWT dari berkat sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada Zakar wa dzalika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, dijelaskan oleh juga yang menjelaskan tadi dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, saudara, ya, sudah, pokoknya banyakin salawat kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau baca salawat kepada Nabi jangan pakai ragu. Kalau baca salawat Nabi Muhammad SAW wa ala ali, tapi orang itu ragu sama keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang sedang ramai, saudara, mardud, maka ditolak. Ayat bisolatikum bisolawatikum atau bisolatikum, baik itu dengan solawat antum yang antum baca maupun dengan solat 5 waktu antum yang tidak diterima oleh Allah. Kaifa kanahum alladzina yusalluna ala nabi fi salat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sementara dia tidak percaya dengan adanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibadah semuanya mardud, ditolak oleh Allah SWT. Jadi kalau tanya tentang bagaimana caranya untuk kita menyimpulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW wa ala ali adalah dengan husnuzon, baik sangka. Nggak usah dengerin dengan perkara-perkara orang yang baru hidup kemarin, sementara ada wali-wali Allah, ulama-ulama yang hidup 700 tahun yang lalu sudah menyatakan hal kemuliaan atas nasabnya Rasulullah SAW, yaitu keluarganya. Kita bingungin sama orang-orang yang baru ini, saudara. Saya ucapkan di kalimat, kalau mereka tidak taubat sama Allah, saya pastikan, jangankan mereka lihat wajah Nabi, dapat sahabat Nabi, nyium bau harum daripada itu Nabi Muhammad SAW, Allah haramin. Apalagi bisa kumpul di dalam surga Allah, ya. Maka saudara, yang kemarin ngedebat, itu mukanya saudara, kalau dia nggak taubat, itu muka ahli nar, saudara. Ada kemarin viral tuh, apalagi live debat, ya, masalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dia orang hidup baru kemarin berani mengucapkan banyak hal tentang antum, nggak kasih kesimpulan begini aja dalam hati. Kaifa kalbun dakhala al-jannah bi asbab yuhibbu ashabul kahfi wa kaifa kana yuhibbu Rasulullah bi mahabbatu ahlul bait. Bagaimana mungkin seekor anjing saja diizinkan masuk surga cuma karena cinta dengan Ashabul Kahfi? Lantas bagaimana dengan kami
yang hidup di dunia ini mencintai Rasulullah dengan keluarganya Nabi Muhammad, keluarganya Rasulullah SAW, yaitu Ahlul Bait. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya saudara, begitu. Ambil kesimpulan begitu. Kita bukan orang pintar-pintar amat, tapi kalau ditanya tentang cinta, nggak usah diragu-raguin. Gue lebih pintar dari lu. Begitu saudara. Kita tahu arti cinta. Sama manusia kita tahu cinta, sama perempuan kita tahu cinta, sama bini, sama anak kita tahu cinta, sama orang tua kita tahu cinta. Apalagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya. Begitu saudara. Ya. Begitu saudara. Ini untuk motor, untuk mangga, antum cukup dengan dengerin apa yang diucap, jangan dilihat siapa yang mengucap. Begitu saudara. Ya. Dengerin nasihat, jangan pandang siapa yang ngasih nasihatnya, jangan. Nasihatnya yang paling penting. Begitu saudara. Wahada. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijaban hatta yusallu alayya fa idza salli hatta yusalli alayya fa idza salli alayya in haraqa dhalika hijab wa rufi'a du'a atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara, Nabi kita Muhammad SAW kasih pandangan sama kita, cakap apa? Masya Allah. Ya. Pandangannya cakap apa? Selama ini saudara, orang kurang mantap nih tanya tentang doa. Ada orang nanya gini, guru, maafin guru, saya mau tanya nggak kenapa ya? Saya kenapa ya hidup saya kok banyak capek ini? Banyak capek ini sama urusan saya nggak beres-beres. Ada apa ya guru? Jawabannya ente kebanyakan anak-anak kurang dana. Paham gak? Kebanyakan anak-anak kurang dana. Anak-anak ente banyak banget, ente ciri hajatnya banyak banget, dana kurang. Jadi begitu tuh jadinya. Nah saudara, ada lagi cara yang bagus buat kita beli itu apa itu? Dengan kita ngeyakinin untuk perkara itu bisa hilang dari kita adalah banyakin salawat ala Nabi fi kulli hal, dalam keadaan apa aja. Wabil khusus di Nabi SAW katakan, man salli alayya fi kulli ma min du'ain, sesungguhnya mamin apa-apa daripada doa-doa yang kalian minta kepada Allah SWT selama ini, illa bainahu wa bainas sama, antara doamu dengan langit hijaban, ada hijab, ada penghalang, ada penutup. Orang doa selama ini nggak dikabulin sama Allah macam-macam, mungkin karena urusan dia sama orang tua, mungkin karena urusan dia sama perbuatan atau perkara-perkara yang lainnya, bahkan mungkin kedurhakaan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa ini dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini saudara, atau mungkin dia doa sama Allah Subhanahu wa taala, dia nggak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, dia benci sama keluarga Rasulullah SAW. Ya, dengan senang hati sama keluarga Rasulullah SAW, bahkan bughdun wal hasad, ya, bugut dan hasud menyebabkan doanya nggak diterima. Maka Nabi SAW mengatakan doanya mereka selama ini hijaban, nggak sampai dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua akan bisa hilang, akan bisa dibuka hijabnya, kata Rasulullah, hatta yusolli alayya, kecuali dalam doa kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang doa ini selama ini baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, jangan lupa baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau doanya apa aja, pokoknya dalam doanya jangan sampai dia berdoa kecuali dalam doanya ada bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam doanya, maka hatta yusalli alaihi fa idza shalla alaihi in haraqa dzalika al-hijab, dan siapa orang yang berdoa di dalam doanya ada bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, in haraqa al-hijab, Allah hilangkan, Allah angkat, Allah hapus atas hijab tersebut, wa rufi'a du'a, maka diangkat doanya Allah, artinya diterima ya Allah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Hakada saudara jamaah hadirin berbahagia, daripada keutamaan tentang arti sebuah salawat ala Nabi. Nah inilah yang dihadiahin sama Rasulullah, diwasiatin sama Rasulullah. Ya, ada hibah, ada wasiat, ada waris. Dengerin. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Hibah sama waris, sama wasiat, sama waris beda. Ya.
Yang dikasih Nabi ini namanya apa? Wasiat. Emang apa sih bedanya? Nah, banyak orang nanya sama guru, cuman banyak orang yang salah kalau dengan nanya. Makanya penting kita belajar tentang ilmu faraid. Tahu ilmu faraid? Ilmu faraid itu ada gurunya ngajarin ilmu faraid, ilmu tentang ya, pembagian. Di dalam Islam pembagian pemindahan harta itu ada 3, namanya hibah. Tulis, dengerin, rekam, dengerin biar paham, saudara, biar besok gak bingung kalau kita jadi orang tua. Sekarang banyak anak-anak ya ribut gara-gara harta orang tua. Nah, ini gara-garanya dia nggak ngaji, nggak paham. Akhirnya bukan pakai ilmu agama, pakainya notaris, saudara. Ya, dengerin. Ini namanya wasiat dari Rasulullah semua nih. Hadis Nabi SAW wasiat. Kata Rasulullah SAW dalam hukum faraid ini, untuk pembagian perkara daripada sebuah kebaikan ada 3. Yang pertama, baik itu harta atau lain sebagainya, yang pertama adalah hibah. Hibah itu diperuntukkan untuk siapa aja, boleh keluarga, boleh orang lain, dan yang menghibahkan wajib orangnya dalam keadaan masih hidup. Tulis biar paham ya, biar ngerti tentang ini. Kemarin ada yang nanya itu saudara saya, Habib, itu saya mau tanya, saya punya orang tua waktu hidup dia wasiat sama saya, sama saudara-saudara saya. Wasiat apa? Wasiat masalah hartanya yang ngasih ke saya punya saudara dan sebagainya. Nah, apakah wasiat itu kami harus jalani, Habib? Sebentar orang tua saya sudah meninggal dan ibu saya masih hidup. Nah, masalah itu. Baik, ini dengerin. Hibah itu saudara perkara daripada pemberian yang boleh diberikan kepada orang lain ataupun keluarga. Hibah namanya. Dan wajib yang memberi dalam keadaan hidup, orangnya hidup. Maka itu namanya hibah. Dan wajib bagi orang yang menerima hibah harus mengakadkan. Dengerin, tuh diakad ya. Kalau nggak ada akad, maka nggak jatuh hibah namanya. Dihibahin, maka orang itu yang dapat hibah ngakatin perwakilannya. Paham nggak? Kemudian yang kedua, wasiat. Wasiat itu bagaimana? Wasiat itu hanya boleh diterima oleh orang lain, bukan keluarga. Jadi kalau apa namanya, ini wasiat ini saya taruh buat keluarga saya, nggak boleh. Ya. Mana dalilnya? La wasiata liwarisin. Tidak ada wasiat kata Rasulullah untuk warisin. Warisin itu ahli waris. Jadi kalau ada dulu orang tua kita ngomong begini, ntar tuh ya, tuh tanah tuh atau toko yang di depan jalan tuh buat si Neng, yang ini buat si Udin, yang ini buat si Arif, yang ini. Itu wasiat. Wasiat itu diucapkan oleh orang yang wajib dalam keadaan hidup dan diberikan kepada orang. Akan tetapi orang tersebut kata Nabi bukan keluarga. Karena apa? Karena Nabi secara menyatakan la wasiata liwarisin. Tong, ntar lo pakai tuh ruko, Neng, lo ambil tuh toko yang itu, nih, Din, lo ambil yang itu masih hidup. Kalau dia memberi kepada orang, kepada keluarga, maka hibah jatuhnya dalam keadaan masih hidup. Dan hibah itu kalau diberikan kepada sekalipun anak, maka boleh langsung dijual lagi, boleh langsung dipakai, mau diapain terserah, karena itu hibah. Akan tetapi kalau dia ngomong begini, entar tapi kalau udah baba meninggal, maka jatuhnya kepada waris. Biar ngerti, jatuhnya itu bukan lagi wasiat, itu adalah waris. Maka wasiatnya kata Nabi harus digagalin. Apalagi kalau emaknya masih hidup, umpamanya kita masih hidup, yang wasiat baba tentang harta, maka wasiat itu gugur ketika masih ada ibu yang menentukan apakah lanjutkan wasiat bapak atau kagak. Paham nggak? Kalau bilang lanjut, ayolah terusin tuh wasiat bapak, begitu, maka bukan wasiat, nggak boleh dibagi di wasiat, maka baginya di waris. Kalau hibah nggak ada ukurannya, berapa aja mau ngasih berapa aja. Tapi kalau waris ada ukurannya. Ukurannya 1:2. Nah, ini saudara dengerin baik-baik. Wasiat, ada orang tua kita wasiat, kecuali wasiat gini, tong, baba nanti kalau meninggal, nyak lu, baba lu pada meninggal, ini tolong saban hari raya Idul Adha,
lu kudu kurbanin, ya, niatin pahala buat baba. Itu wasiat boleh dijalanin, walaupun di dalam hukum Idul Adha kurban itu buat orang hidup, orang meninggal nggak boleh kurban. Tapi kalau ada wasiat boleh digagalin, lebih bagus kata Nabi Muhammad SAW. Kecuali wasiatnya perkara yang wajib, seperti hukum yang harus dilaksanakan, seperti sunnah muakkad. Contohnya lain lagi nih, akikah, ya sama. Kalau tuh orang tua bilang, tong bapak lu belum diakikahin nih, ya bapak kalau nggak ada umur, bapak belum punya uang nih, kalau bapak nggak ada umur, tolong dah ntar lu akikahin bapak, niatin buat pahala bapak. Nah itu boleh, itu wasiat boleh diambil, ya. Ketentuan itu karena itu ada perkara hukum yang belum dijalani sama orang tua kita. Lu udah gua kekain, cuman bapak belum. Ya, pesan nanti kalau pas hari raya, kalau lu ada rezeki, lu kekain wasiat. Tapi kalau masalah harta, kata Nabi, kalau dikeluarin tentang wasiatnya, maka ambil keputusannya. Kalau masih ada emak, masih ada bininya atau pasangan, maka yang pasangannya mengatur, bininya atau babanya kan, atau suaminya kan, yang menentukan apakah wasiat emak itu harus dijalani atau wasiat bapak itu harus dijalani atau tidak, ke pasangannya. Kalau masih ada emak, artinya mereka yang punya hak. Bapak masih hidup. Ketika dibilang jalanin, ya udah terusin wasiat bapak itu, ya bagi tuh ruko, maka nggak boleh dibagiin kecuali masuk kepada hukum waris. Ya, hukum waris jangan pakai urusan notaris tinggal nulis doang. Jangan sampai banyak orang sekarang karena nggak tahu ilmu agama ribut. Ini saudara cuma karena masalah pembagian akhirnya pakai notaris, yang bagian pakai hukum negara, antum pakai hukum agama yang jelas. Paham nggak? Nah saudara, ini banyak orang yang paham. Kalau sudah jatuh ke hukum waris, maka wajib diterima dalam keadaan orang tuanya sudah meninggal. Kalau masih ada nggak boleh. Jadi kalau warisan itu dibagi kapan? Bagiannya kedua orang tua, orang yang membagikannya orang tua kita sudah meninggal. Kalau belum meninggal jangan diambil, saudara. Kalau diambil dibagi itu namanya hibah. Makanya ketika kita lagi dibagi sama orang tua masih hidup, orang tua kita yang baginya langsung kita akatin, maka itu hibah namanya. Tapi kalau baginya nanti entar kalau bapak udah meninggal tuh tanah bagi-bagi tuh situ, itu namanya waris. Nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai sampai kedua orang tua kita meninggal dunia. Paham nggak? Nggak boleh dibagi kecuali udah meninggal. Nah, kalau wasiat apapun yang diberikan, baik itu ucapan ataupun sesuatu benda ataupun barang, itu wasiat. Ya, seperti wasiat-wasiat Rasulullah dari hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sedikit daripada gambaran tentang pandangan daripada beberapa keutamaan tentang hadis Nabi Muhammad di dalam bersolawat kepada Rasulullah, di dalam bersolawat, saudara. Mudah-mudahan kita dapat manfaat barakat hasanah maunat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana Rasulullah على الله صلبنا فتب علينا توبة تكسر واستر لنا نوراتي وآمن روحتي واغفر لي ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلى وسلم عليه أنت حبي وآله إلى دقص الصحب والحمد للإله بالبدر والتلاهي. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا الله النبي القبول يا ربي صل على المختار
طه رسول الله الله يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله على المختار طه رسول ببركة رسول الله كل حاجتنا قبول يا ربنا لك الحمد لله الحمد لله بنعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تباركنا إلى بيت الله الحرام اللهم ارزقنا زيارة الحرمين زيارة الكعبة المكرمة والمدينة المنورة اللهم إنا نريد الحج والعمرة اللهم إنا نريد الحج والعمرة فيسره وتقبل منا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك الحمد كله اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا مباركا فيه إلى صواب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعالجنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأولادنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا ربيع الشق والدرب يا رسول الله السلام عليك يا ربيع الشق والدرب يا رسول الله السلام عليك يا ربيع الشق والدرب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik jemaah hadirin muslimin, mudah-mudahan Allah rahmati kita, berkah dunia akhirat, dan Allah berikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum ya karim ya karim.